everyone, welcome to our channel. In the video 11th standard NCERT Maths chapter 5 complex numbers and quadratic equations la exercise 5.3 la 6th sum வந்து பார்க்க போறோம். So 6th sumல வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா solve each of the following equations. Actually நம்ம வந்து போன வீடியோல பார்த்தோம்ல அதோட continuation தான் x square minus x plus 2 equal to 0 வந்து கொடுத்திருக்காங்க. First வந்து நம்ம a value எழுதிக்கலாம். a equal to 1, b equal to minus 1 and c is 2. First வந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? Determinant வந்து கண்டுபிடிக்கணும். d equal to b square minus 4ac. So b square value வந்து minus 1 the whole square minus 4 into 1 into 2. So minus 1 the whole square is 1 minus 8. That is minus 7. So நம்மளோட determinant value வந்து minus 7 வந்து கிடைச்சிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம quadratic formula substitute பண்ண போறோம். So x is equal to minus b plus or minus square root of d by 2a. So minus b அப்படின்றது minus of ஏற்கனவே இங்க b க்கு வந்து minus 1 தான் இருக்கு. So minus 1 plus or minus square root of minus 7 by 2 into 1. இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது minus into minus is plus 1 plus or minus இந்த square root of minus 7 நம்ம எப்படி எழுதலாம்? minus 1 into 7 அப்படின்னு வந்து எழுதலாம் by 2. So இப்போ 1 plus or minus square root of minus 1 into square root of 7 by 2 வந்து வரும். So 1 plus or minus 7 square root of 7i by 2. So நம்மள roots வந்து என்னது இந்த equationக்கு? So roots of the equation is 1 plus square root of 7i by 2 and 1 minus square root of 7i by 2. இப்போ வந்து நம்ம next 7th sum வந்து பார்க்கலாம். இப்போ 7th sumல a value எழுதிக்கலாம். a value வந்து square root of 2, b is 1, c வந்து square root of 2. இப்போ determinant கண்டுபிடிக்கணும். d equal to b square minus 4ac. So b square என்றது 1 the whole square minus 4 into square root of 2 into square root of 2. அப்போ 1 minus 4 square root of 2 into square root of 2 வந்து நம்மளுக்கு என்ன வரும்? Square root of 2 the whole square வரும். That is square root square cancel ஆகி நம்மளுக்கு 2 கிடைக்கும். So into 2. அப்போ 1 minus 8 which is minus 7 வந்து வரும். இப்போ வந்து நம்ம quadratic formula substitute பண்ணோம். minus b plus or minus square root of d by 2a. So minus 1 plus or minus square root of d வந்து நம்மளுக்கு square root of minus 7 by 2 into a is square root of 2. So அப்போ minus 1 plus or minus square root of minus 1 into 7 by 2 root 2. அப்போ minus 1 plus or minus square root of minus 1 into square root of 7 by 2 root 2. இப்போ நம்மளுக்கு என்ன வரும்? minus 1 plus or minus square root of 7. இந்த square root of minus 1 வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்? in ஆயிடும் by 2 root 2. Since square root of minus 1 is equal to I. So அப்போ நம்மளுக்கு roots of the equation is minus 1 plus root 7i by 2 root 2 and minus 1 minus root 7i by 2 root 2. So இந்த questionக்கு இதான் வந்து answer. Next வந்து 8th sum வந்து பார்க்கலாம். So 8th sumல a value வந்து root 3 கொடுத்திருக்காங்க. b வந்து minus root 2 and c வந்து 3 root 2 வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So determinant வந்து கண்டுபிடிக்கணும். b square minus 4ac. So minus root 2 the whole square minus 4 into root 3 into 3 root 2.
இப்போ வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். ஏன்னா ஸ்கொயர் இருக்குது. √2 இன்ட்டு √2 வந்து 2 வந்துடும். -4 √3 இன்ட்டு √2 என்ன வரும்? சாரி, இங்கே வந்து 3√3 வரும். ஸோ இங்கே எல்லாமே வந்து 3 வரும். 3√3 தான் வந்து கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ 2 - 4 இங்கே √3 இன்ட்டு √3 இஸ் 3. ஏற்கனவே வந்து நம்மளுக்கு 3 இருக்குது. ஸோ அப்போது நம்மளுக்கு 3 வரும். தட் இஸ் √3 4√3 இன்ட்டு 3√3 வந்து நம்ம பண்ணுறோம். அப்போ 4 இன்ட்டு 3 வந்து 12 இன்ட்டு √3 த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்கும். அப்போ 12 இன்ட்டு 3 which is 36 வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ 2 - 36 is -34. இப்போ வந்து நம்ம குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். x is equal to -b plus or minus square root of d by 2a. இப்போது minus of -√2 plus or minus square root of -34 by 2 into √3. Minus into minus is plus √2 plus or minus இது வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம்? -1 into 34 அப்படின்னு வந்து நம்ம எழுதலாம். 2√3. ஸோ அப்போ 2√2 plus or minus √34 I by 2√3. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான ரூட்ஸ் வந்து என்னென்ன கிடச்சிருக்கு? ரூட்ஸ் ஆஃப் த ஈக்குவேஷன் இஸ் √2 plus √34I by 2√3 √2 minus √34I by 2√3. ஸோ நம்மளோட ஈக்குவேஷனுக்கான ரூட்ஸ் வந்து இதுதான். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம 9th சம் வந்து பார்க்கலாம். நைன்த் சம் வந்து பார்க்கலாம். x² + x + 1/√2. ஸோ இப்போ இது வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த √2 வந்து நான் ஃப்ராக்ஷன்லேருந்து எடுக்க போகிறேன். ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா ஃபுல் ஈக்குவேஷனையும் நான் எல்சிஎம் எடுக்கும் போது தான் எனக்கு √2 வரும். இங்கே 1 இங்கே 1 இருக்குது. ஸோ இந்த √2 மல்டிப்ளை பண்ணும் போது √2x² + √2x ப்ளஸ் இங்கே வந்து இன்ட்டு 1 வரும் ஈக்குவல் டு 0. இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ √2x² + √2x + 1 ஈக்குவல் டு 0. இப்போது நம்ம a வேல்யூ எழுதிக்கலாம் √2, b இஸ் √2 அண்ட் c இஸ் ஈக்குவல் டு 1. இப்போ டிட்டர்மினன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். b² - 4ac. அப்போ √2 த ஹோல் ஸ்கொயர் -4 இன்ட்டு √2 இன்ட்டு 1. அப்போது ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகி 2 வந்துடும். -4√2 வரும். நான் 2 காமனாக வெளில எடுக்கும் போது 1 - 2√2 வந்து எனக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட டிட்டர்மினன்ட் பார்ட். இப்போ வந்து குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். -b + or minus square root of d by 2a. இப்போது -√2 வரும் + or minus square root of 2 into 1 - 2√2 by 2 into √2 வந்து வரும். இப்போ இங்கே பார்க்கும் போது இங்கேயும் நான் வந்து இந்த மல்டிப்ளிகேஷன் பார்ட் இருக்குல்ல, இதை வந்து நான் பிரித்து எழுதுகிறேன். அப்போது -√2 + or minus square root of √2 into square root of 1 - 2√2 by 2√2. இப்போ இங்கேயும் √2 காமனாக இருக்குது. ஸோ √2வை காமனாக வெளியில் எடுக்கிறேன். அப்போது -1 + or minus square root of 1 - 2√2 by 2√2. இந்த √2வும் கேன்சல் ஆகிடும். அப்போ -1 + or minus இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இந்த மைனஸை வந்து நான் வெளியில் எடுக்கும் போது மைனஸ் ஆஃப் இங்கே என்ன வரும்? -1 + 2√2 வரும் by 2. அப்போது -1 + or minus square root of -1 into square root of
2 root 2 minus 1 அப்படின்னு வந்து வரும் by 2. ஸோ அப்போது minus 1 plus or minus the square root of minus 1 is I square root of 2 root 2 minus 1 by 2. ஸோ நம்மளோட roots of this equation is minus 1 plus 2 root 2 minus 1 I by 2 and minus 1 minus square root of 2 root 2 minus 1 by 2 இங்கே வந்து I. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட roots of this equation. இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம 10th சம் வந்து பார்க்கலாம். ஸோ 10th சம் பார்க்கும் போது 10th சம்லேயும் வந்து இங்கே ஃப்ராக்ஷன் ஃபார்மில் இருக்குது. ஸோ அகெயின் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டினாமினேட்டர் பார்ட் நம்ம வந்து LCM எடுக்கிறோம். ஸோ அப்போ இன்ட்டு ரூட் 2. ஸோ ரூட் 2 எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே வந்து 1 into root 2. ஸோ ரூட் 2 equal to 0. இப்போ இதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் போது ரூட் 2 எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ரூட் 2 equal to 0 வந்துடும். இப்போ A equal to root 2, B வந்து 1 இருக்குது, C வந்து root 2 இருக்குது. இப்போ டிட்டர்மினன்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் போது B ஸ்கொயர் மைனஸ் 4AC. ஸோ 1 ஸ்கொயர் மைனஸ் 4 into root 2 into root 2. அப்போ 1 மைனஸ் 4 into இது வந்து root 2 the whole square வரும். root 2 into root 2 root 2 the whole square. ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல் ஆகி 2 கிடைக்கும். ஸோ இன்ட்டு 2. அப்போ நம்மளுக்கு மைனஸ் 7 வந்து வரும். இப்போது குவாட்ராட்டிக் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டி பை 2a. இப்போது மைனஸ் 1 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் 7 by 2 into root 2. அப்போது minus 1 plus or minus square root of minus 1 into square root of 7 by 2 root 2. அப்போ minus 1 plus or minus square root of 7 I. ஏன்னா square root of minus 1 is I by 2 root 2. Square root of minus 1 is I. So roots of the equation minus 1 plus or minus 7I by 2 root 2. ஸோ இது எப்படி பிரித்து எழுதலாம், minus 1 plus root 7I by 2 root 2 minus 1 minus root 7I by 2 root 2. ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஈக்குவேஷனோட 2 roots. ஸோ இந்த சம்மோட நம்மளுக்கு 5.3 எக்ஸசைஸ் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மிஸ்லேனியஸ் எக்ஸசைஸ் வந்து பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.